जय जगन्नाथ पे साहित्य चैनल को समस्त को स्वागत। आज आम कला विषय और साहित्य प्रथम यूनिट साहित्य और समाज विषय पढ़ा। या पूर्व 3टा यूनिट अलरेडी सरीगला। समय अभाव और परीक्षा पाखिबा जो क्लास को बेस वर्णन करी सर्ट्रे कहीदेली। मुख्य मुख्य बिंदु किंतु आलोचना कर दी तुम से भी जब मन रखा निजे वर्णना करके लिखिपर। तबे आज पढ़ी आम साहित्य और समाज। साहित्य मु आरंभ कही साहित्य कौन ना जहाँ समय हित साधन करे जहाँ समस्त हित साधन करें कह जाए साहित्य। अवहित मानस महर्षि भी तत्साहित्य अर्थात समाज को जी उन्नत और समृद्ध करे ताकू साहित्य बोली कह जाए। आम जानते लिटरेचर इज द मिरर ऑफ आवर सोसाइटी माने समाजर चित्र लिटरेचर बहन करे आमर जो साहित्य बहन करे जहाँ आम समाज रे अनुभव करे ताहाकू साहित्यिक साहित्य रे स्थान दे थाए। तेणु साहित्य और समाज अंगांगी भाव में जड़ित गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व भली। साहित्य बिना समाज रो परिकल्पना संभव मन हुए बा समाज बिना साहित्य को मध्य सृष्टि करने संभव हुए ना। तेणु जदि आलोचना करवा ताल देखा साहित्य केवल शिक्षादान करे ना यह मनीष को नाना प्रकार समस्या एवं घटना दुर्घटना को अतिक्रम करने दुर्घटना को अतिक्रम करने बा कौन सी समस्या को सम्मुखीन होगापाई साहस जोगाई थाए। आउ समाज हित साधन करिबारे साहाय्य मध्य करिथाए। बहु नूतन आशा प्रेरणा जोगाई दे थाए मनीष को। तेणु मनीष समाज रे मनीष होची सामाजिक प्राणी। तेणु साहित्य साधना रे सामाजिक प्राणी निश्चित भाव रे साहित्य को ही मुख्य भाव में ग्रहण करिवो। साहित्य होची सत्य न्याय धर्मर गोटे प्रतीक। कारण साहित्य ही यही बाणी गुड़िक यही मोहनीय बाणी गुड़िक मनीष पाई थाए एवं तार मोहनीयता को अनुभव करिथाए। एथिपाई समृद्ध समाज गठन मूल होची साहित्य बोली मने हुए। तेणु साहित्य होची गोटे उपयुक्त पथ प्रदर्शक गोटे शिक्षक कहले अत्युक्ति हेब ना। यह केवल मनीषर मनोरंजन करे ना यह मानवीय गुण को मानवीय बाणी को मनुष्य को जानी थाए मानवीय गुण को अनुभव करने बाट देखाई थाए। तेणु समाज को गोटे स्वतंत्र मार्ग रे परिचालित होगापाई मध्य यह भितर उपादान रखि थांदी साहित्यिक माने। कारण गोटे उन्नतशील समाज प्रत्येक उदाहरण पलटि थाए। तेणु चेष्टा करा जाए सब बेले साहित्य रे समाजर वास्तव चित्र को देखिया। बर्तमान आम जो समय पहुँचले आम सारला साहित्य जो समाज चित्र आदिकवि सारला दास देथिले ताकू आम पढ़िक से किसी प्रेरणा पाचे से समाज रे यही जिनस घटित देखो समाज रे असुविधा होता बा मानव समाज शिकार होता नाना प्रकार समस्यार सम्मुखीन होता। तेणु आम से किसी शिक्षा पाइले जे ना ये कम करवा नहीं जहाँकि समाज जहाँकि आमको माने कष्ट दब। तेणु केवल पंचसखा माने केवल सारला दास साहित्य नुहे पंचसखा साहित्य रीतिजुग साहित्य जहाँ आमर आधुनिक साहित्य सबुथिरे आम समाजर चित्र को साहित्य देखि थाए। तेणु साहित्य और समाजर आत्मिक संपर्क निबिड़ यह आम निश्चित भाव में अनुभव करिपारिबा। कारण जड़े साहित्यिक को त्रिकालदर्शी बोली कह जाए। कारण जो जिनस आम साधारण दृष्टि देखे गोटे घटना बा कौन विषय वस्तुर बाह्य रूपटा को आम दृष्टि देखे किंतु साहित्यिक तार अंतर्चक्षुरे बहुत सूक्ष्म तत्व को उद्धार करिथाए। बहुत सूक्ष्म तत्व को से विश्लेषण करिवार सुयोग पाई थाए एवं ताहाकू से परवर्ती समय रे समाज को शिक्षा दे थाए। जदि आमे वेद उपनिषद रामायण महाभारत ग्रंथ कथा देखिबा ताहले से हमको निश्चित भाव में मार्गदर्शन कर से आम केवल अस्वीकार कर परिबा नहीं। कारण कालबक्षर साहित्य बंची रहिबार एकमात्र कारण है सेथिरे सर्वकालिक सार्वजनीन चिंता चेतना भरी होकर रही जहाँकि जुग पर जुग मनुष्यर पीढ़ी पर पीढ़ी मनुष्य को बाट देखे आसुची प्रेरणा दे आसुची। तेणु साहित्य समाजर आत्मिक संपर्क निबिड़ बोली आम निश्चित भाव में ग्रहण करवा।
ସାହିତ୍ୟ ସମାଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ସମାଜ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି, ମଣିଷ ସେଥିରେ ବାସ କରେ, ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ବା ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମଣିଷର, ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ନ୍ୟାୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏସବୁକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖେ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ ଶାସକକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ, ସମ୍ରାଟକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ, ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଦେଖାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ରାଜତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କୌଣସି ଶାସନତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କି କବି ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଯେ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ସାହିତ୍ୟିକ କବିମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତି ଏସବୁ ରସକୁ ବାଣ୍ଟେ ନାହିଁ, ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କରିପାରେ, ବିପ୍ଳବ କରିପାରେ, ପ୍ରତିବାଦର ଧ୍ୱନି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଅଗ୍ନିଗର୍ଭ ବାଣୀ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସାଜିପାରେ। ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେ ସମାଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଉନ୍ନତ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଗଠନର ଆଧାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ଯେତେ ଉନ୍ନତ, ସେ ସମାଜ ସେତେ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସେ ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉନ୍ନତ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରେ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ମନ ଉନ୍ନତ ହୁଏ, ହୃଦୟ କୋମଳ ହୁଏ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମସ୍ତିଷ୍କ ହୃଦୟ ବିକାଶରେ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୃଦୟ ବିକାଶ ନହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଅନୁଭବୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ନା ମାନବ ହୃଦୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥାଏ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼େ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ସବୁ ପୂର୍ବର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଯେଉଁ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ ଚିନ୍ତା, ମଣିଷ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଆଣିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ କୌଣସି କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆଉ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ସାହିତ୍ୟ। ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ମାନବ ହୃଦୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ମୁକ୍ତିଦାତା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ମୂଳ କାରଣଟି ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ଏହି କାମଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମାଜ ବା ସାମୂହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ସେହି ସମ୍ଭାବନାମୟ ଦେବତ୍ୱକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ବା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ଧର୍ମକୁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ। କିଭଳି ଭାବରେ ସାମୂହିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଉଦାର ଭାବ ଆସିବ,
ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଏବଂ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଏହିସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପାଠ କରିବା ପରେ ମଣିଷ ଜାଣେ ଯେ ଏଇ ସମାଜ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିଦାତା। ସମାଜରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ହିଁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। କେବଳ ମୁକ୍ତି କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକିରି ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତୋଷାମଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବା କିଛି ବି ଏଇ ଜିନିଷରୁ ନିଜକୁ ବାହାର କରି ମଣିଷ ଯଦି ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତେବେ ଯାଇକିରି ଆପଣାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ହେବ ବୋଲି ସେ ବୁଝିପାରିବ। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୂଜା ରହିଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବଟା ରହିଛି, ସେ ଭାବକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ତାହା କରିଛନ୍ତି ସମାଜରେ ମଣିଷ କେମିତି ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଖୋଜି ପାଇବ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ, କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଭାବାନୁଭୂତିର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୁଏ, ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ତାହାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତା ତାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବା ପଠନ କଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସମାଜରେ ସାହିତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସମାଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ସେଇ ଘଟଣା ଯାହାକି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ତା'ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଅନ୍ୟ ସମାଜରେ ଯାହା ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ତାହା ଘୃଣ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବା କେହି ବି ତାକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମାଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହିଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାହା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବୁଝିଥାଏ। କାରଣ ସମାଜ ଉପରେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାସିଯାଏ ସେହି ଦେଶର ଏବଂ ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର କଥା ବା ସମାଜର କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ପଠନ କରେ, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ବଞ୍ଚେ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସମାଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ସମାଜ ମନକୁ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଖା, ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ଭଲ କରି ପଢ଼ିବା, ଯେତେ ଭଲ କରି ବୁଝିବା, ସେତିକି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଯେତିକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ସେତିକି ବୁଝିପାରିବା। ସାହିତ୍ୟ କେବଳ କବି ହୃଦୟର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେଟା କବିତା ମନରୁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଛି ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣାର କରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ସମାଜ ଏବଂ ତାହା ସମାଜର ମନକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ରଚନାରେ ରହିଛି, ଯୁଗ ଅନୁସାରେ କେମିତି ସମାଜର ଚିତ୍ର ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି
ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଚାଲିଛି ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଟି ସମୟର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଧାରା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକଙ୍କୁ ନୀତିବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧାରା ପ୍ରଭାବମାନ ହୋଇଛି ତାହା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରଚନା ପ୍ରାକ୍ ଶାରଳା ଯୁଗୀୟ ରଚନା ହେଉଛି ଆଦି ରଚନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା, ଯାହାକି ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଏବଂ ଚଳନୀକୁ ରୂପକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ନିଜ ରଚନାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ କେତେ ଉପରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିବାହୀକରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ବିଭାଗରେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶନରେ ଯୌନ ହିଁ ଜୀବନ ଏବଂ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ମହାମୁଦ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱକୁ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ସୁଖ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ସେଇ ନାରୀର ରୂପ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବଜ୍ରଯାନ ଏବଂ ସହଜଯାନରେ ନାରୀକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ନୈରାତ୍ମା ଦେବୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୌନାଚାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯୌନ ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନ। ତେଣୁ ନାରୀକୁ ସହଜଯାନରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିକୃତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କାରଣ ନାରୀକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ମହାସୁଖ ଲାଭ ରହିଛି ତାହା ଉଚ୍ଚବର୍ଗୀ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ନିମ୍ନବର୍ଗୀ। ସେମାନେ ଡୋମ୍ବି, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ଶବରୁଣୀ, ଶୁଣ୍ଢିଆଣୀ ଏଇ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ରଚନା ବେଳକୁ ସମାଜରେ ଜାତିଭେଦର ଯେଉଁ ଉତ୍କଟ ଆକାର ଥିଲା, ତାର ଉତ୍କଟ ରୂପ ଥିଲା, ତାହାକୁ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଗୁଣକର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ସୃଷ୍ଟି ଜାତି ପ୍ରଥା ସେ ସମୟ ବେଳକୁ ସମାଜରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଧର୍ମର ନିୟନ୍ତା, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ଥିଲେ, ନିମ୍ନବର୍ଗଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଜାତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ନିଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ରଖିଥିଲେ, ପାଦ ବା ପା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ, ନିମ୍ନବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସମାଜରେ ସମାନ, ମଣିଷ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଜାତିଭେଦ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶବରୀପାଦ ଶବର ଶବରୀ ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁଚର୍ଯ୍ୟାରୁ ଶବର ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା, ସେଥିରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ। ଆଉ ସମାଜର ଚିତ୍ର ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି, କେମିତି ସେତେବେଳେ ଚୋରି ଡକାୟତି ଥିଲା, କେମିତି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ କାମ କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ସମାଜରେ ସଙ୍ଗୀତର ଖୁବ୍ ଆଦର ଥିଲା। ଆଉ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କେମିତି ସହଜିଆ ସାଧନର ସିଦ୍ଧି ଓ ତତ୍ତ୍ୱର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲା। ଏସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲା, ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟରେ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା।